Доброго вечора. Вітаю всіх, хто приєднується. Вітаю всіх, хто вирішив присвятити свій сьогоднішній вечір самоосвіті, вивченню англійської мови. Тож, чекаємо тих, хто доєднується, та будемо розпочинати. Сподіваюсь, нам на заваді не стануть ніякі перебої з електроенергією, які можливі, але малоймовірні. Ми зможемо поговорити сьогодні про успішне ведення презентації англійською мовою. So, presenting efficiently. Presenting, it's not only about presentation, but about presenting any type of information. Про подачу будь-якого роду інформації ми сьогодні поговоримо. Тож, поговоримо про структуру нашого сьогоднішнього заняття. Our class structure, we're going to have a little warm-up, розігрів, vocabulary, some new words, get to know section. Today we have a lot of information about connectors in presentation. Тобто connectors – це такі слова або словосполучення, які поєднують різну інформацію, які допомагають як лінки, які з'єднують частини інформації. Далі grammar in presentation, які граматичні форми ми можемо використовувати. Згадаємо, як вони будуються, в загальних рисах. А на наступних лекціях будемо розбирати детальніше. Далі general tips – це загальні поради для презентації та formal and informal style. Little game and, of course, useful links for you to learn some new words about presenting in English. У нас корисні посилання, подарунки від компанії Englishdom. Тож, починаємо. First thing we have to emphasize is that there is no magic pill, so effective presenting in English requires good English skills. But there are some little things we can do to improve our presentation. Тобто, звичайно, якщо ми говоримо про презентацію будь-якого роду, в тому числі таку, як ви бачимо зараз, немає ніякої magic pill, чарівної таблетки, що от ми вивчили кілька слів для презентації. Ні, звичайно, ми вивчаємо англійську комплексно. So we'll learn English in comprehensive way. We'll learn grammar, vocabulary and everything. And after this, we'll be able to present efficiently. So effective presentation in English requires, вона потребує хороших знань англійської. Але що ми можемо для себе вивчити на сьогоднішній лекції? Це vocabulary for presentation, connectors, summarizing in English, and just a tiny extra bit of grammar. Тут з цікавих слів у нас summarizing. Summarizing – це підведення підсумків. Тобто, як ми можемо сумувати, summarize або sum up all the information that we've got in English, which words to use for that. And grammatical structures that are typical for presentation. Отже, рухаємось далі. У нас тут нові слова, точніше фрази, вони стали довшими, у нас нема перекладу, у нас є приклади. Тож, у нас перший такий pack of phrases, it's address the audience. Audience у нас аудиторія. So you are my audience today, anybody who listens to you or looks at you is your audience. Address the audience – це звертатись до аудиторії. Як ми можемо звернутися? Of course, ladies and gentlemen. This sign is read as and it's always gentleman. Звертаємо увагу, що там не gentlemen, а саме довге для створення множини чоловічого роду. Це і man, і sportsman, businessman, gentleman. It always works like that. We can also say dear fellow colleagues, якщо ми говоримо звертаємося до колег, чи можемо замінити на partners or fellow friends or whatnot. And everyone, hi everyone, hello everyone. This is, of course, it works for all types of situation. Know how to name the objects. Тобто нам потрібно знати, як називати об'єкти, предмети. Якщо ми говоримо про презентацію, це технічні якісь такі елементи, як, наприклад, microphone or mic. Часто ми помилково чуємо такий варіант, як mic. It's not correct. Of course, it's microphone, mic. So we have option like we can mute our mic. We can increase the volume, put the volume up or down. Turn it off and on. So
Those are the things we can do with our microphone. Slide is clear. Slideshow, it's when we demonstrate our slides. Visual aids. Visual aids, it's all the visual content you've got on your screen, in your presentation. Aid у нас дослівно допомога, а візуальна допомога, тобто все, що там графіки, діаграми, так, charts, graphs, everything, pictures, images, it is all visual aids. Data. Data у нас дані. We have many words with that, like database, data collection, and so on. And we've got the background. Background у нас фон, так, в контексті презентації. Of course, background, it could be somebody's past. So we can say, this guy has a criminal background, but we're talking about background in presentation. So for example, I have some kind of white or light background, yeah, or this presentation has a green background. Also, we've got some introduction phrases like, I plan to say a few words about, I'm going to talk about, the subject of my talk is, or by the end of the talk, presentation or session, you'll know how to. Тобто це у нас introduction, вступна частина. Як ми можемо розпочати презентацію? Тобто, наприклад, там, я планую сказати кілька слів, a few words about, про щось. Саме a few, не few, тому що few це було б у нас мало слів. Так, не забуваємо про артиклі. So I plan to say a few words, a few things, a few statements. Я збираюсь говорити про, так, subject, це тема моєї розмови. So the subject of my talk is. So for example, the subject of my talk is presenting efficiently or presentation in English. Ну і тут до кінця презентації чи розмови ви дізнаєтесь там те-то і те-то, так, by the end of the talk. So by the end of this talk, you'll probably learn some vocabulary and grammar for successful presentation. Some questions. Of course, if you want to have successful presentation, it must include an option to ask a question. And you'll also have this chance, so after our lecture, so you can say like, please interrupt if you have any questions. Це в нас дослівно, будь ласка, перебивайте, якщо у вас є якісь запитання. Please interrupt. Nowadays, today, we don't have such an option yet to interrupt, but you can, of course, write your questions in chat a bit later. After my talk, there will be time for a discussion and any questions. That applies to our presentation. Так, після моєї розмови буде час для обговорення, discussion, та для будь-яких запитань. Slide navigation – це у нас навігація на слайді. So we have some words, prepositions, прийменники. Це такі як above, below. Above у нас над чимось, так, зверху, below – знизу. So above you can see some chart, yeah, or a graph or picture. Look below and you'll see like the point interrupting, yeah. So below means something that is situated on the downside of the screen, and above is something that is situated on the upside of the screen. Here you can see, so when you show something, yeah, on the slide, or this slide demonstrates. So no matter what your slide demonstrates, you can use this phrase all the time. Так, незалежно від того, що в нас на слайді, ми завжди можемо використовувати одні й ті самі фрази, так, для будь-якої теми, для всіх презентацій. Тобто цей слайд демонструє те-то. Звернемо увагу, що слайд у нас один, тому, відповідно, у нас є закінчення S. Interrupting. So, I beg your pardon. Так, дослівно, я благаю вашого прощення. Так, але ця фраза вже втратила свій такий прямий сенс, і це просто перепрошую. Так, перепрошую, що ви сказали. Тобто, повторіть. Excuse me, hold on, like wait a second, please. Or you also can say something like, I did not catch that, or could you please repeat? The classic forms, yeah, that we've heard on our previous lecture. So let's proceed to connectors in presentation. Що таке connectors? У нас було на минулій лекції слово connect, to connect, так, поєднувати. Connectors – це зв'язкові частини, які поєднують наші думки, щоб вони так виглядали структурно і зв'язно. So our language sounds cohesive with those connectors, and you can use them regardless of your topic. Тобто незалежно від теми, ми можемо одні і ті ж конектори скрізь використовувати.
Це стосується не тільки презентації, а взагалі будь-якої, в принципі, розмови, есе, там, якогось такого письмового жанру, щоб це не було доповіді, так, ми можемо сказати first, або firstly, спершу, secondly, по-друге, thirdly, по-третє, then, далі, or next, then, next, after that. So first, we'll talk about our class structure. Secondly, we'll talk about new words and phrases. Thirdly, we'll discuss grammar. Then, or next, after that, you can ask some questions in chat. Yeah, that this is the structure of our class. And you can use those words for any topic. Ну і фрази, щоб рухатись далі, щоб продовжувати, ми можемо сказати let us move on, або скоротити let's move on to the next slide, let's move on to the next piece of information, let's go to the next slide, or let's proceed. Proceed у нас давайте продовжувати, так? Якщо ми переходимо з однієї теми на іншу, ми кажемо let's proceed to the next topic, or just let's proceed. The next item is okay, we can move on. Yeah, so we've discussed something, everything is clear, so we can move on. Therefore, thus, anyway, and however. Therefore, це коли ми поєднуємо дві думки, так? Therefore, ми можемо перекласти на українську ось чому, так? З цієї причини. It's like the fancy way to say that's why. So we know the phrase that's why, тому, але є в нього багато синонімів, щоб не бути одноманітним, щоб бути так, звучати, можливо, більш формально, more educated, sophisticated. We can say therefore. So we can say like the prices increased, therefore the buyer's capacity decreased. Yeah, for example. So this is the reason of some action. Тобто therefore demonstrates the reason. Якщо у нас є this, it's the same, it's basically the synonym. Ось чому, так? Тобто поєднує показує причинно-наслідковий зв'язок. Anyway, this is a word, like magic word. You can put it inside any sentence. Тобто це anyway ми можемо, в принципі, в будь-яке речення, воно буде органічно виглядати. Так, на початку речення, або посередині, або навіть і в кінці. То anyway, this was an effective presentation. This was an effective presentation anyway. This was anyway an effective presentation. So this is like empty filler. Це такий пустий наповнювач, тобто в будь-якому разі, дослівно, так? Дехто вважатиме це слово паразитом, але насправді воно робить наше мовлення більш таким natural, органічним, тому some empty fillers are not always so bad. And however, проте, це такий fancy way to say but, тобто можна сказати but it's too simple, але можемо сказати however, and that would be better. So, however, shows some ideas that are in contrast. Тобто якісь такі ідеї, які на контрасті одна з одною, так, це у нас however, проте. Okay, so now let's proceed to grammar in presentation. Зараз ми рухаємось далі та переходимо до граматики в презентаціях. Які граматичні форми ми можемо використовувати і для чого? Ну, взагалі, ми можемо використовувати в презентації будь-яку граматику, так яка нам підходить, яку ми знаємо, там всі часи, всі аспекти, все що завгодно. Але тут ми бачимо на слайді кілька найбільш типових таких граматичних кліше, якими можна сказати багато чого і описати так візуально те, що ми бачимо. Ну, перше, це є use present continuous for describing graphs and charts. Використовуйте так present continuous для опису графіків, якихось діаграм, будь-якого, в принципі, візуального контенту. So, how do we build present continuous? We build present continuous with a be plus verb with ing ending. Тобто, хто пам'ятає, той згадає, так? Хто не пам'ятає, той нагадає собі, що ми беремо форми від дієслова бути, залежно там від особи. Ну, в нашому випадку це буде найчастіше третя особа. Наприклад, цей графік, там щось в ньому відбувається, щось зростає, там, наприклад, ціна так, зростає. This graph demonstrates that the price is increasing.
is increasing. Так? Тому що графік начебто показує щось в прямому часі. Так? Тобто він показує цей ріст, допустим, чи падіння, чи ще щось. І ми, щоб це описати, цю дію, так, зміну ситуації, використовуємо present continuous. Тому ми ставимо графік там у нас 1, так, тому ми is increasing. Добавили до слова increase, збільшуватись, рости, додали закінчення ing. Наприклад, це може бути будь-яке речення, насправді, так, як речення, яке описує так, якийсь візуальний контент. Якщо це буде картина, буде аналогічно, так, наприклад, this picture shows the boy who is running after a dog, let's say. Yeah? And we also use present continuous. Тобто, загалом, для опису чогось візуального, що ми бачимо, є правильним, є органічним, так, використовувати саме present continuous, тобто теперішній тривалий аспект. Незалежно від того, чи це презентація, чи щось інше. Тому хто там не пам'ятає, як він утворюється, згадуємо, що звичайно така проста будова, просто be, дієслово, та до слова даємо закінчення ing. А be змінюється у нас в залежності від того, яка особа. Тобто am, is, are, залежно від особи. Звичайно, це не єдиний варіант використання даного аспекту. Так? Всі знають, що це використовується для опису того, що ми робимо прямо зараз. Тобто, наприклад, we are having an English lecture right now. Yeah, we are discussing presentations in English right now. Але про це ми детальніше поговоримо на наших наступних заняттях. А в загальних рисах ми знаємо, що для опису візуального контенту дуже класно використовувати present continuous. Use passive in order to present the information as more scientific and backed up by data. Ще одна граматична форма, яку ми можемо використовувати, це пасивні конструкції. Щоб щоб інформація, яку ми презентуємо, здавалася більш такою scientific and backed up by data, науковою та підкріпленою якимись даними, так, якоюсь інформацією. Тому що коли ми використовуємо пасиви загалом, то все, що ми кажемо, everything we say in passive sounds more objective, less personal, more scientific, professional, and so on. Тобто, загалом, якщо ми беремо якийсь науковий текст англійською, так, там буде дуже багато пасиву. Або якийсь юридичний текст, або будь-який професійний текст. Якщо ми говоримо про розмовну мову, де немає таких особливо фактів, даних досліджень, тощо, там буде багато активного, звичайного способу, так, active voice. Але в англійській загалом пасив набагато частіше зустрічається, ніж в українській. Український звучить надто там рідко і офіційно. Як він виглядає? Тут у нас приклад, example. E.g. is read as example, for example. The picture was edited with our new application. Тобто картинка була відредагована нашим новим додатком, або у нашому новому додатку, або за допомогою, так, нового додатку. Що в нас тут? Картинка – це як те, що отримує дію, так? Was edited. Ми взяли дієслово be verb, поставили його в потрібну форму, тому що була в минулому. Взяли edit – редагувати в третю форму, так? Добавили закінчення ed. І оскільки в нас є тут інструмент, то ми взяли прийменник with. Так? With – це якимось інструментом. So if we have some tool, я можу сказати, там, вікно розбите там, молотком, допустимо, я скажу, the window was broken with the hammer, тому що я також маю інструмент. Unlike when I have a person who did that, I use preposition by. For example, the picture was edited by our designer, let's say. Так, картинку відредагував наш дизайнер, тоді в нас буде вже by, бо це буде не інструмент, а саме особа, яка здійснила дану дію. Тобто це такі нюанси пасиву. Так? Взагалі пасив там багато нюансів, так? Але він також в нас буде виведений окремою граматичною темою на одній з наступних лекцій. Тут ми так в загальних рисах торкаємось, даємо змогу згадати тим, хто хоче, що загалом, коли ми його використовуємо,
Це тоді, коли хочемо здаватись більш об'єктивними, більш професійними, коли невідомо точно, хто щось зробив, так, більш так не персоналізовано. Це саме те, що нам потрібно для презентації, тобто якісь такі дані не персоналізовані. І, звичайно, як ми його будуємо? So we take a verb be, we take the third form of the verb and put it together and we have passive. So if we know who did the action, we take the agent with preposition by, з прийменником by. If we have a tool, we take preposition with. Okay, so, and we can use passives in presentations all the time. And one more tip is to opt for short grammatical structures. Це остання така порада, це вибирати короткі граматичні структури. Opt for short grammatical structures. So usually it's better to opt for grammatical structures that you know. Тобто знайомі так, структури краще використовувати в презентації. І загалом, in Ukraine we tend to have longer sentences with punctuation marks, with a lot of commas everywhere, but in English it's more natural to chunk sentences into small pieces and use full stops instead of commas. Тобто для нас більш властиво говорити та писати, особливо писати довгими такими реченнями розлогими та використовувати багато пунктуацій, тобто ставити скрізь розділові знаки, коми різні, так? Якісь крапки з комою тощо. А для native людини так англомовної більш типовим буде розділити це на маленькі речення і поставити скрізь full stop, крапку. Те саме в презентації. So it's better to have like a small short sentence that is correct and clear than something long and incomprehensible. Тобто краще таке коротке та зрозуміле, ніж довге з незрозумілою граматикою, так? Тому навіть пасивне речення може бути коротким, яке не об'єднує кілька ідей. Так, краще їх розділити. Окей. And general tips. General tips – це у нас такі загальні поради та рекомендації. General tips. So avoid words that you don't know. Or avoid words that you don't know. Тобто уникайте слів, яких ви не знаєте, тобто значення слів, так, незнайомих. So if it's easier to present with the words you know, it's easier to memorize them, to remember. So we learn new words. When we learned new words, we are ready to use them, not before. Тобто краще надіятися на те, що ми щось прочитаємо з екрану, так, а краще іменно саме оперувати тими словами, які нам відомі. But don't overuse simple words you know. /be diverse. Не перевикористовуйте прості слова, які ви знаєте. Будьте різноманітними. Diverse. So it's a very common problem of language learners. It's when we have, for example, 100 words in our active vocabulary, and we use them all the time, again and again and again, the same pack of words for all topics. Так, дуже часто у людей, у яких немає начебто мовного бар'єру, так, вони можуть висловити свою думку. Я говорю про тих, хто вивчає, так, англійську, але оперує там 100 словами і постійно їх юзає, так, знову і знову ті ж самі слова. Але ми намагаємося be diverse, бути різноманітними, вивчати нові. So maybe take some notes today if you see new words and try to use them. Think about the context where you can use them. Especially in presentation when you are presenting something. Next point is it's okay to use empty fillers in English. It's a subjective point. Це такий спірний, так, хтось може сказати, що це не окей, що треба, щоб в нас була така pure language, чиста мова без empty fillers. Що таке empty filler, нагадаю, так, пустий наповнювач, empty, пустий filler, такі слова, які не несуть прямого змісту в собі, а наче просто наповнюють наше мовлення. Тут знизу examples, for example, so, like, well, actually, basically, literally, you know, you see, believe me, anyways, and many, many other words. Тобто ці слова, якщо їх прибрати з речення, нічого начебто не зміниться. Тобто речення буде нести той же сенс. Я там скажу, the prices are increasing, you know.
or you see, believe me, the prices are increasing. Здавалось би, навіщо так засмічувати свою мову непотрібними словами, але those words make us sound natural. They give us human kind of conversational English, yeah, or presentational English, or any type of English, yeah, and they also give us some time to think about the next word, and they sound organic, they sound appropriate. Тобто, it's important not to overuse empty fillers, but give them up altogether, it's not okay. Тому що часто ті, хто вивчають англійську, вони взагалі їх не використовують. Так? Для них це не природно, не типово, вони перекладають в голові саме зміст речення і забувають про такі природні ознаки, так, мови, це як empty fillers. So you can take your favorite empty filler and use it from time to time. That is totally fine. And in presentation as well. Basically, yeah, this empty filler fits perfectly for any type of presentation. This is basically it. Yeah, this is basically all the material that we were supposed to discuss today, but one more thing, it's about formal and informal style. So it would be great to combine formal and informal style, professional and colloquial vocabulary. It's also a subjective point, що було б чудово поєднати, комбінувати так формальний та неформальний стиль, професійну та colloquial, таку повсякденну мову, повсякденний словник, повсякденні слова. Colloquial means the ones you use every day. So for example, purchase versus buy, this is the example you heard during our previous class, yeah? You can combine those words, тобто одне слово там чи речення можемо подати з такої more formal language, yeah, and the other take from some simple vocabulary. So let's see how it works. We can say, ladies and gentlemen, your attention please, or what's up guys. So what's up guys, it's not bad for presentation. It's okay for presentation, yeah. It's just ruins this distance between you and your audience and demonstrates that you are a normal person, that you are communicative, that you sound natural in the language, and you talk like a normal person, yeah. So why not? Or one more example, a marketing strategy contains the company's value proposition, key brand messaging, data and target customer demographics. We'd better mind that stuff, folks. Що у нас тут за речення? Так? У нас тут перша частина несе в собі якусь смислову нагрузку, так? Про маркетингову стратегію, що вона там включає ключові меседжі бренда, так, демографію клієнтів, а потім у нас друга частина, вона вже в такому неформальному стилі, що було б краще мати це на увазі, так, it's better to mind that stuff, folks. So we just present informative part with formal language, with some complicated words, and then we add something simple and conversational at the end. For example, yeah, and you can actually change that. You can start with something informal and then proceed with something formal. So the main point is that we don't limit ourselves to one style. Yeah, we don't put ourselves in frames of using only scientific words or like some complicated grammar. No, we are free to combine, to do experiments. We are free to use some jokes and idioms and slang and what we want. And also a little game or interactive activity for you. It's basically the same one we had during our previous lecture. This is to share more ideas about effective presenting into the chat. Тож давайте поділимося в чаті ще якимись ідеями щодо ефективного презентування чого завгодно. Так? It could be, once again, not connected to English directly. Може бути не зв'язане напряму з англійською мовою, так? Якісь інші речі. Of course, those tips have to be in English, and we will read them and maybe discuss them a little bit. Так, тож давайте запишемо свої ідеї. Окей. I'm waiting for your ideas. Be confident. Будьте впевнені. Okay, it's a cool tip. I agree. Smile. Yeah, smiling works
for sure. What about body language? Yeah, mind body language. Це мова тіла. Add more pictures. Any audience like. Тоді повинно бути any audience likes that. Because audience is, of course, third person. Це таке аудиторія в нас один юніт, як одне тіло в третій особі. Тому ми додаємо закінчення s. Так? Any audience likes that. Not boring. Ну, тут, мабуть, no, don't be boring. Yeah, it's important not to be boring. Okay, be prepared, be ready. A little humor is not bad. Okay, will be so creative. Ну, тут будьте creative, це просто be creative. Yeah, without wills, without anything. Eye-to-eye contact or just eye contact. Okay, visual effects. Add some jokes, use jokes, do jokes. Okay. Look into the eyes of the audience. Yeah, if that's possible, that's a cool tip. Yeah, but it's not always possible. Intonation, talking with audience, animation, not to be boring. Ну, тут, знову ж таки, not to be boring, це як не бути ним, так? Або don't be boring, if we talk about imperative form. Be friendly and with good mood, that's great. Rehearse before the main demo. Rehearse, репетируйте, так, готуйтесь, great. Ask for callback, maybe feedback. You maybe meant feedback, not callback, I think. Smile and make eye contact with your audience. Окей, найбільше порад у нас щодо усмішок та зорового контакту. Yeah, that sounds reasonable. To change voice level and speech tempo periodically, or speech pace. Pace в нас temp також, так, pace. Periodically or from time to time. Be sincere, calm and friendly. Okay, be more nature. Тут потрібно natural, так? Nature все-таки природа, як іменник. Yeah, I agree with ideas totally. So your ideas are cool, and here we've got a bit more information about the Englishdom presence. Yeah, so premium access to edu words with promo code, word packs, yeah, smart training, statistics, and competition with your friends. And also some individual classes with the English tutor, so you can explore all that. Yeah, don't hesitate to explore the ED platform, Englishdom platform, and find something for yourself. And here we've got useful links, so phrases, words, yeah, articles, yeah, and videos. So reading and watching, all of that is super cool for mastering the topic. So do that, go ahead, yeah, and that would be very useful. Так, і в нас really nice quote. We have a nice quote. No, quote у нас цитата. No one ever complains about a speech being too short. Так? So, ніхто не буде нарікати на промову, яка була надто короткою. Of course, it's controversial. Maybe some people like long speeches, but we are limited in terms of time. So now you are welcome to ask some questions in our chat, your questions on our today's topic, and I will be really happy to answer those. Тому, якщо в когось є якісь запитання, які стосуються нашої сьогоднішньої теми, або загальні запитання, то, будь ласка, давайте поспілкуємося в чаті. Так. Чекаємо, можливо, в когось є запитання. Так, тут написали про те, що деякі з посилань не працюють. Ну, тут потрібно, так, ми поспілкуємось про це з... я думаю, це буде виправлено. Наступного разу, так, всі посилання повинні працювати. Так. Як активувати промокод? Ну, це питання трохи не напряму до мене, але я гадаю, що я їх всі передам, та вони будуть вирішені щодо лінків, щодо промокоду. Все буде працювати.
Так, цю інформацію ми передамо і займаємося. Так. What is the fate of speaking clubs? Щодо speaking клубів, зі мною такі не передбачені, але передбачено спілкування між собою та учасниками в чаті, такого роду практика. Так, thank you for your lesson. Thank you. Thanks a lot. Так, я питань поки не бачу. Можливо, були питання, хто питав щось раніше. Так. То, можливо, продублюйте, тому що я раніше не відволікалась на чат. Чи спрощити свою англійську для кращого сприйняття аудиторією? Ні, я намагаюсь просто після цього перекласти або перефразувати це українською. Тому, можливо, для когось це у нас завжди буде така проблема, так? Для когось це надто просто, так? Для комусь не подобається постійний переклад, бо в нього вищий рівень. Комусь навпаки незрозуміло, так? Але в цьому специфіка, що у нас тут люди з різними рівнями, і неможливо підлаштуватись під всіх, використовувати англійську повністю або перекладати кожнісіньке слово, так? Тому тут ми намагаємось тримати якийсь баланс. Так. Коли слід використовувати none, а коли no. У нас буде тема quantifiers, там буде це зачіпатись, там насправді різні випадки. Так? None – це якщо ми заперечуємо саме іменник. No також ми можемо, none – це як ніяких, так? А no – це як ні заперечення. Але тут залежно від ситуації потрібно розглядати в контексті. Так, як можна розвивати здібності в англійській мові, якщо важко сформувати думки на рідній мові? Так, це проблема, тому що, звичайно, якщо вам важко взагалі формулювати думки загалом, просто потрібно це частіше робити на тій мові, на якій ви хочете досягнути успіху, так, собі, письмово, усно і так далі. Постійно це робити на різні теми, так, не обмежуватись одною і тоді все вийде. Так. Сьогодні швидко. Швидко, тому що в нас граматичні теми поверхневі, так? А далі в нас будемо зупинятись на одній темі конкретно. Наприклад, там на present perfect, або past perfect, або пасивні конструкції, так? І це займає, звісно, більше часу. Важко лише на слух сприймати, а читаю слайди, тоді все зрозуміло. Так, тому що я додаю не тільки те, що є на слайді, тому що все на слайд містити важко. Так, рекомендують описувати картинки вслух. Чудова порада. І пам'ятаємо від Вікторії, що описуємо ми їх в present continuous, так, про що сьогодні було сказано, те, що відбувається на картинках, так, в present continuous ми описуємо. Так, jokes, main presentation. To gain more vocabulary. Які найефективніші способи вивчити нові слова і вивчати синоніми? Найефективніший спосіб – це багато споживати різного контенту, цікавого вам. Тобто слухати багато всього, читати, статті різні, читати, дивитися відео, які вам цікаві, і на різні теми, і намагатись з них вибрати для себе кілька слів, якось їх інтегрувати в своє мовлення. Так? І це дуже-дуже допомагає. Саме контент. Додатки для вивчення слів – це все класно, але це як додатковий тул, це на мою думку. Так? А контент – це ключ до успіху в плані слів та їх використання. Так, мікропаузи порадили мені зробити. Так, потрібно це врахувати. My pace of speech is sometimes a problem. Так, я також коли забуваю про паузи в належних місцях. Так. Швидко, поки є світло. Це так, тому що в мене невдовзі відключать світло. You promised more than 1 hour of today's lesson. Ні. Я сказала до 1 години в нас заняття, так? До 1 години. Тобто, можливо, менше. Намагаємось вкластись в 1 годину. Так, орієнтовно хвилин 40. На все про все.
Сколько в день нужно выделять времени на разговор, чтение, просмотр на англійському язикі? Стільки, скільки вам дозволяє ваш графік, та стільки, скільки вам буде цікаво, так? Тому що я вважаю, що в плані англійської є стільки чудового, цікавого контенту, що мучити та заставляти себе, ну аж ніяк не варто. Є та тема, яка вам потрібна, яка вас цікавить, точно є подана англійською мовою 100%. До якогось рівня, так до рівня, можливо, B1, це буде дійсно такою рутиною, нудною, але цей період дуже легко пройти, він проходиться швидко, тобто ми набираємо якусь базу слів, там кілька тисяч, так, і все, ми на цьому рівні B1. Далі ми просто займаємось задоволенням, тому що нам просто цікаво, так, від тієї інформації, яку ми обираємо. Ну і, звичайно, граматику, так, крім контенту, мінімум граматики нам потрібно, бо ми ж все-таки не діти, не вчимо англійську в середовищі, а вчимо її аналітично, тому тут єдиним контентом не обійдеться. Так. Фраз для акценту та окремих питаннях у виступі. Фраз для акценту, це ви маєте на увазі для тренування акценту, tongue twisters, якщо я правильно, скоромовки, так, всіляк, якщо я правильно зрозуміла запитання. How did you get to this level of English? I studied English at university. It's my major at university, English, linguistic and translation, and also German. Але можна і без цього, звісно, я знаю багато людей, які не мають ніякого відношення професійно там, до лінгвістики, мають чудовий рівень завдяки тому, що вони в англійському контексті намагаються бути, там, слідкують за новинами, за всім таким, за якимись подіями там, в шоу-бізнесі, кому цікаво там тощо, і багато практикується, от і все. Тому це можливо для всіх, так, і доволі швидко. Так... Що вважаєте важливіше для успішної комунікації? Широкий словниковий запас чи глибоке знання граматики? Широкий словниковий запас, звісно. Глибоке знання граматики не потрібно для комунікації, тому що для комунікації нам достатньо 4 аспекти. Так? Це не часи, це саме аспекти, там, чи 5. Може там present simple, past simple, present continuous, present perfect. Ну, і ще там past continuous. І цього достатньо, щоб дуже успішно вести комунікацію. Так? Можна граматичні структури повторювати знову і знову. А от слова нам потрібні. Так? Зазвичай в нас стопорять саме слова. Граматика, вона настільки повторюється, так, настільки багато граматики є пасивною, тобто використовується вкрай рідко, не в розмовній мові, так, а тільки в якихось таких вищих жанрах. А от слова – це те, що спрощує комунікацію, їх знання дуже сильно. Так, want to practice English, speech and writing. Супер, бажання практикуватись – це головне. Якщо не виходить тренувати граматику, можете щось порадити? Так, можна, є дуже багато, просто по якійсь темі, так, онлайн-тестів, наприклад, Cambridge, там онлайн-тест, наприклад, там по Passive Voice можна проходити, можна книжки Мерфі класні є, там собі проходити завдання в інтерактивні. Можна дивитися відео на YouTube граматичні, там Englishdom, я свого часу дуже-дуже багато їх передивилася, там про різні теми пояснюють native спікери, дуже просто, таким ігровим способом, Englishdom. Ну і це так приклад, один з мільйона, так, є безліч ресурсів. Чи можна дійсно підтягнути англійську, якщо дивитись фільми? Залежно від вашого сприйняття, тому що для декого пасивного сприйняття вкрай мало, так, і ви просто не будете це відтворювати. Але це необхідний елемент, тобто якийсь контент все одно потрібно споживати. Без контенту не буде прогресу. Тільки по книжках не буде прогресу. Так, це ми бачимо у школі, що от можна 11 років всі підручники проходити і не мати прогресу, бо мало контенту, мало практики. Так. У вас учні, які не знають нічого з англійської, вивчають до рівня intermediate. В мене особисто, насправді, з бігінера дуже рідко, коли є учні, і більше починають уже з intermediate і далі. Але я гадаю, що якщо є мотивація в людини, то кілька місяців можна
місяців 6, мабуть, якщо постійно займатися, можна з beginner до intermediate цілком. Так. Граматику можна вчити по мінімуму? Так, можна вчити граматику по мінімуму. Можна не вчити граматику і прийти до неї інтуїтивно, але це буде надто важко, це буде дуже багато помилок, так, які нас будуть розуміти, але це буде звучати геть якось неправильно, важко з'єднати слова докупи. Але факт в тому, що багато граматичних структур не те, що використовується рідко, а, скажімо так, ми можемо, знаючи кілька аспектів, там, вільно розмовляти, тобто часових аспектів я маю на увазі, там не 20, не 24, а от 4, і ми можемо вільно висловлювати свою думку. Чи будемо ми від цього звучати як нейтів? Ні, не будемо, але висловити те, що ми хочемо, ми можемо найпростішими аспектами, найпростішими часами. Так, як сказати, я хочу підкреслити на цьому, загострити увагу. Можна сказати I want to emphasize. Emphasize – це як зробити акцент. I want to stress out, or I want to pay your attention to this, yeah? Or please pay your attention. I want to attract your attention, or please pay your attention. Так, тобто зверніть увагу. Or I want to highlight. Я хочу виділити, так, highlight, тобто виділити в метафоричному сенсі. Так, ну, гадаю, так уже написав Тарас Кутовий, I want to emphasize. Можна і без it просто. I want to emphasize і далі що саме. Yeah, this phrase is cool. Окей, тож, я гадаю, що на сьогодні ми з питаннями розібралися. Світло поки є, тому все чудово. Бажаю цю лекцію успішною. Так, всім бажаю. I wish all of you a nice, calm evening. Yeah. Thank you for your attention. Thank you for dedicating your time to learning. I do hope to see all of you during our next lecture. Yeah. So take care, stay safe, and goodbye.